A very good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandarana, and we are on our data compression subject. Guys, as previously we already completed our unit number 4. In this particular unit number 4, we discussed a 3 different algorithm. First one we discussed about a PPM. Second one we discussed about Borrow-Wheeler transformations, and the third one we already discussed on our previous lecture is nothing but a move to front coding. So as on your screen now, you see that unit number 5 is a lossless image compressions, and till now we completed unit number 4, means 1 to 4 units, and all those 4 units is depends on lossless data compressions. So unit 5 is a part of a lossless image compressions. As previously we already discussed about a lossless data compression, but at that time we have a source data in form of text only. So whatever algorithm we are studying till unit number 4, it is depends on data compression when your data source is only on a text form. And unit number 5 we discuss a lossless image compressions methods. So અત્યાર સુધી યુનિટ 1 થી યુનિટ 4 ની અંદર જેટલા પણ અલ્ગોરિધમ્સ આપણે સ્ટડી કર્યા છે એ બધા જ લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશનના જ અલ્ગોરિધમ હતા, બટ એમાં ડેટા તમારી પાસે જે કમ્પ્રેસ કરવાનો હતો એ ડેટા ઓનલી ટેક્સ્ટ એટલે કે આલ્ફાબેટ્સ ફોર્મમાં હશે તો જ એનું તમે કમ્પ્રેશન્સ કરી શકશો. મીન્સ જેટલા પણ અલ્ગોરિધમ આપણે અત્યાર સુધી જોઈએ છે એમાં મોસ્ટ પ્રોબેબલી બધા જ અલ્ગોરિધમ ટેક્સ્ટ ડેટાનું કમ્પ્રેશન્સ પરફોર્મ કરી શકશે. અને આપણે જેટલા ન્યુમેરિકલ સોલ્વ આઉટ કર્યા છે એ બધા ન્યુમેરિકલ પણ તમને ઓલરેડી ખબર છે કે એના એક્ઝામ્પલ ઓલવેઝ આપણે આલ્ફા ન્યુમેરિકલ વેલ્યુઝ લેતા હતા. સો ગાઈઝ, યુનિટ નંબર 5 જે અત્યારે આપણે હવે ડિસ્કસ કરવાના છે એ લોસલેસ ડેટા કમ્પ્રેશનનો જ પાર્ટ છે, બટ હવે તમારી પાસે જે ડેટા હશે એટલે કે તમારો સોર્સ ઇન્ફોર્મેશન્સ હશે એ ટેક્સ્ટ ફોર્મમાં નહીં હોય, ઇમેજ ફોર્મની અંદર હશે. એને આપણે compress કરવાની try કરશું. So in unit number 5 we discuss a 3 different techniques which is depends on a lossless image compressions. First, today we discuss Old JPEG Standards, then later on we discuss a Calic, and the third and the last technique it is nothing but a JPEG-LS. So guys, on the same way in unit number 4 we discuss a 3 different algorithm. On a unit number 5 we already discussed these 3 concepts in this particular unit. So today we discuss the old JPEG standards, means how to perform a JPEG data compressions with help of a lossless data compressions algorithm. So as we know that a JPEG is nothing but a Joint Photographic Experts Group. In this chapter we examine a number of schemes used for the lossless compressions of image. As earlier in particular slides in form of outline we discussed a 3 different concept on this particular unit, and it is all those 3 concept is work on a lossless image compressions. તો આ particular unit ની અંદર પણ આપણે યુનિટ નંબર 4 ની જેમ જ 3 અલ્ગોરિધમ સ્ટડી કરશું, બટ અહીંયા જે અલ્ગોરિધમ આપણે સ્ટડી કરવાના છે એ lossless image compressions ના હશે. We will look at a schemes for a compressions of grayscale and a color image as well as schemes for the compressions of a binary image. So આ પર્ટિક્યુલર યુનિટની અંદર અથવા તો હવે પછીના બધા જ યુનિટની અંદર જે ઇમેજ કમ્પ્રેશન્સ આપણે જોવાના છે અથવા તો ઇમેજ કમ્પ્રેશન્સના અલ્ગોરિધમ જોવાના છે એ 3 ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની ઇમેજ ઉપર વર્ક કરશે. એક ગ્રે સ્કેલ, સેકન્ડ કલર મીન્સ RGB કોમ્બિનેશન્સની અંદર પણ તમારા પિક્સલ્સ હોઈ શકે, એન્ડ એક બાઇનરી ઇમેજ આઈધર બ્લેક આઈધર વ્હાઇટ. સો ત્રણેય ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની ઇમેજમાં આપણે કઈ રીતે અલગ અલગ રીતે કમ્પ્રેશન્સ કરી શકીએ એ આપણે હવે પછીના યુનિટની અંદર સ્ટડી કરશું. In this chapter we will examine the technique specifically geared towards lossless image compressions. So in this particular unit we study a techniques specifically geared towards the lossless image compression, and we know that what is the lossless. We try to reduce our source alphabet size, or we can say compress our data, but the prior thing is that we never lose any single bit of our source alphabet. Lossless
જ્યારે આપણે ટાઈપ સ્ટડી કર્યું હતું યુનિટ નંબર 1 ની અંદર ત્યારે જ આપણે એ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી હતી કે તમારો વાય એટલે જે કમ્પ્રેસ થયેલો ડેટા છે એ ઓલવેઝ આઇડેન્ટિકલી ટુ એક્સ હોવો જોઈએ. મીન્સ તમારા ઓરિજિનલ મેસેજ અથવા તો ઓરિજિનલ કન્ટેન્ટમાંથી આપણે કોઈ પણ ડેટા કે કોઈ પણ પિક્સલ્સ ઇન ફોર્મ ઓફ ઇમેજ આપણે વાત કરીએ તો એ લોસ ન થવી જોઈએ. જસ્ટ વી આર રિડ્યુસિંગ અવર original size of our data. So that's why it is nothing but a lossless image. In order to get the best possible performance, we need to find the predictions approach that is the best suited to the particular data we are dealing with. આપણી પાસે અત્યારના જે ડેટા છે અથવા તો આપણે જે ડેટાનું કમ્પ્રેશન્સ કરવાનું છે આલ્ગોરિધમમાં અથવા તો આ પર્ટિક્યુલર યુનિટ્સમાં એ ડેટા આપણને ખબર છે કે ઇમેજ ફોર્મમાં છે. સો એની માટેનો બેસ્ટ એપ્રોચ ડેટા કમ્પ્રેસ કરવા માટેનો કયો હોઈ શકે? ઇટ્સ નથિંગ બટ અ પ્રિડિક્શન્સ. જે યુનિટ નંબર 4 ની અંદર આપણે પીપીએમ ચેક કર્યું હતું પ્રિડિક્શન્સ વિથ અ પાર્શિયલ્સ મેચ, એવા જ કન્સેપ્ટનો આપણે યુઝ કરીને કરંટ પિક્સલ્સની વેલ્યુ ઉપરથી નેક્સ્ટ પિક્સલ્સની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરશું અને એના બેસિસ ઉપર આપણે ડેટા કમ્પ્રેશન્સ પરફોર્મ કરશું. સો ઇન શોર્ટ આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રિડિક્શન ઇટ્સ રિયલી હેલ્પફુલ ફોર ધ એની કાઇન્ડ ઓફ image compression. It may be a lossless or it may be a lossy data compression. We will look at the several prediction schemes used for the lossless image compression in the following chapters. So આપણે જે algorithm study કરીએ છીએ they all are part of a prediction schemes અને આ particular unit ની અંદર આપણે 3 algorithm study કરશું. So today we will discuss one of the algorithm is nothing but the Old JPEG Standard. It is also part of a prediction scheme. So what is Old JPEG Standard? First we discuss the basic introductions and later on we discuss some numerical concept. As we know that the Joint Photographic Experts Group, it is the larger form of JPEG, is in the joint ISO and ITU committee responsible for the developing standards for continuous tone still pictures coding. So JPG standards can developed by the ISO and ITU to committing a responsibility. Means બે joint committee જે standards developed કર્યું છે it is nothing but the JPG standards. The more famous standards produced by this group is a lossy image compression standard. As we know very well, when our data should be part of or we can say except from the text, then it's always come under the lossy image compressions or a lossy data compressions. કેમ કે ઇમેજની અંદરથી કોઈ પણ ડેટા લોસ થશે તો એટલી બધી ઇફેક્ટ નહીં કરે. તમે જે મેસેજ અથવા તો જે ઇમેજથી મેસેજ પાસ કરવાના છો એ રિસીવર એન્ડ ઉપર જો રિઝોલ્યુશન્સ થોડુંક ચેન્જ પણ થશે તો પણ તમે મેસેજ પાસ કરી શકશો. ઓન અ સેમ વે જો તમારો ડેટા વિડીયોઝના ફોર્મમાં હશે, કોઈ વોઇસના ફોર્મમાં હશે તો એમાં જો ડેટા લોસ થાય છે તો પણ તમારે જે એકચ્યુઅલ મેસેજ પાસ કરવાનો છે they are already conveyed. But in form of text તેમાં એક પણ characters miss કરશો then your message should be a different one. The old JPEG standards is still useful as the first steps into the examine's predictive coding is in image. હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે ઓલમોસ્ટ જેટલા ઇમેજ કમ્પ્રેશન્સ છે એ બધા જ અલ્ગોરિધમ મોસ્ટ પ્રોબેબલી પ્રિડિક્શન્સના બેઝ ઉપર વર્ક કરતા હશે અને JPEG પણ પ્રિડિક્શન્સના કેસની અંદર આપણે સ્ટડી કરશું અને એના બેઝિસ ઉપર જ આપણે એના ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરશું. The old JPEG lossless still compression standard provide 8 different predictive schemes from which the user can select. So user પાસે એટલે કે જે કમ્પ્રેશન્સ પરફોર્મ કરવાના છે એમની પાસે 8 ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની ચોઇસ હશે. એમાંથી તમે કોઈ પણ એક સ્ટાન્ડર્ડ્સ કોઈ પણ એક પિક્સલ્સ પ્રિડિક્શન કરી શકશો અને એના બીહાફ પર તમે નેક્સ્ટ પિક્સલ્સની વેલ્યુ find કરી શકશો. So user have a different types of 8 choice who can select from the predictions pixels. The first schemes make a no predictions. The next 7 are listed below. So પહેલું predictions જે 8 તમને different choice આપવાના છે એમાં જે પહેલી ચોઇસ છે એ નો પ્રિડિક્શન્સ છે. મીન્સ જે પિક્સલ્સ છે એની એકચ્યુઅલ વેલ્યુ તમે ફાઇન્ડ કરી લ્યો અથવા તો વેલ્યુ ગેટ કરાવી લ્યો. નેક્સ્ટ 7 પિક્સલ્સની વેલ્યુ શું હોઈ શકે અથવા તો કઈ 7 ડિફરન્ટ ચોઇસ મળે છે ઇન ફોર્મ ઓફ યુઝર એ આપણે જોઈ લઈએ. સો 3 of the 7s are a one dimensional prediction or predictor
and the 4 are of two-dimensional prediction schemes. તો આપણે જે ઓલ્ડ જીપીજી સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટડી કરવાના છે એમાંથી પહેલો પોઈન્ટ એવો આપણે યાદ રાખી શકીએ કે યુઝર પાસે 8 ડિફરન્ટ ચોઇસ હશે. જો તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે એક્સપ્લેન ઓર રાઇટ એ શોર્ટ નોટ અબાઉટ ઓલ્ડ જેપીજી સ્ટાન્ડર્ડ્સ, તો તમે એ પોઈન્ટ નોટ ડાઉન કરી શકો છો કે ઓલ્ડ જેપીજી સ્ટાન્ડર્ડ સમજાવવા માટે યુઝર પાસે 8 ડિફરન્ટ ચોઇસ હશે. 8 ડિફરન્ટ ચોઇસ એને આપણે 3 ભાગની અંદર ડિવાઈડ કરી શકીએ. ફર્સ્ટ, નો પ્રેડિક્શન્સ. નેક્સ્ટ, 7 ડિફરન્ટ ચોઇસની અંદર જે ફર્સ્ટ 7 ડિફરન્ટ ડાયમેન્શન્સ છે, અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ કે હવે જે 7 રિમેનિંગ ચોઇસ વધી છે એમાંથી ફર્સ્ટ 3 છે એ 1 ડાયમેન્શનલ પ્રિડિક્શન હશે અને રેસ્ટ ઓફ 4 જે આપણે 2 ડાયમેન્શનલ ચોઇસ તરીકે યુઝ કરી શકીએ. તો પહેલું નો પ્રિડિક્શન્સ, ધેન 3 it is known as 1 dimensional predictor and the rest of 4 it should be a 2 dimensional predictions. તો યુઝરને 1 dimensional predictions કરવું હોય તો પહેલી એક પ્રિડિક્શનની ચોઇસમાંથી રેસ્ટ ઓફ 3 વધી છે એમાંથી યુઝ કરી શકે છે. If they want to go with the second dimensional or 2 dimensional, then they can go with the last 4 predictions value. So what was the things which we discuss in different 8 choices? Here is the L is nothing but the I and J. In the IJ, the pixels of original image and I dash of IJ is the predictor value for the IJ pixels. તો આ જે તમને I કેપિટલ મળે છે એ IJ માં જે I અને J છે એ કરંટ પિક્સલ્સની વેલ્યુ છે, એટલે કે ઓરિજિનલ પિક્સલ્સની વેલ્યુ છે, અને જે ડેશેડ I મળે છે એમાં જે I અને J ની વેલ્યુ છે એ તમારા પ્રિડિક્ટેબલ I અને J ની વેલ્યુ હશે. તો આ તમારી ફર્સ્ટ વિધાઉટ ડેશ IJ ની વેલ્યુ એ તમારો ઓરિજિનલ ઇમેજ પ્રિડિક્શન્સ હશે, ઓરિજિનલ પિક્સલ્સની વેલ્યુ હશે, અને એના બેઝિસ ઉપર તમે જે નેક્સ્ટ પ્રિડિક્શન્સ ફાઇન્ડ કરો છો ડેશ ઓફ I, ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ IJ વેલ્યુ ઓફ અ પ્રિડિક્ટેડ વેલ્યુ. અને આપણને હમણાં જ પ્રીવિયસ સ્લાઇડ્સની અંદર જોયું કે પ્રિડિક્શન્સ વેલ્યુ માટે આપણી પાસે એટલે કે યુઝર પાસે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ 8 ચોઇસીસ અવેલેબલ છે. સો કઈ રીતે આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ? સો ધ ફર્સ્ટ વેલ્યુ I ઓફ ડેશ ઓફ IJ વેલ્યુ, એટલે કે પહેલું પ્રિડિક્શન શેના બેઝ ઉપર ફાઇન્ડ કરી શકીએ? ઓફ અ કરંટ વેલ્યુ -1, એટલે કે I -1 ઓફ J, ઇટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પ્રિડિક્શન્સ. વોટ અબાઉટ સેકન્ડ? ઇટ ઇઝ અ J -1, I એઝ ઇટ ઇઝ યુઝ કરો અને J -1 કરો, એ તમારું નેક્સ્ટ એટલે કે સેકન્ડ પ્રિડિક્શન્સ ચોઇસ મળી શકે. થર્ડ પ્રિડિક્શન્સ I માંથી પણ -1 કરો, J પણ -1 કરો. પ્રિડિક્શન્સનો મિનિંગ એવો છે કે તમે જે કરંટ પોઝિશન્સ ઉપર જે પિક્સલ્સની વેલ્યુ મળે છે એની બાજુની પિક્સલની વેલ્યુ શું હોઈ શકે. તો બાજુની વેલ્યુ આઈધર તમે પિક્સલ્સની 1 ડાયમેન્શનલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા જાઓ તો એક વખત માઇનસ કરશો તો મે બી લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડની વેલ્યુ મળે, એક વખત જે માઇનસ કરો તો મે બી રાઇટ હેન્ડ સાઇડની વેલ્યુ મળે, I અને J ની વેલ્યુ માઇનસ કરો તો મે બી એ તમને કદાચ ટોપની વેલ્યુ પણ આપી શકે. તો આ રીતે આપણે ઓરિજિનલ I અને J ની વેલ્યુમાંથી પ્લસ ઓર માઇનસ કરીને નેક્સ્ટ આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રિડિક્શન્સ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. લાઈક એની પછી ફોર્થ વેલ્યુ છે એ I J -1 પ્લસ I -1 J માઇનસ I -1 એન્ડ J -1. સો આ રીતે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ફોર્મ્યુલાસ છે જેનાથી આપણે પ્રિડિક્શન્સ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. સો ધેર આર ધ ડિફરન્ટ 7 ટાઈપ ઓફ ચોઇસીસ વેર યુઝર હેવ ટુ પ્રિડિક્ટ એની વેલ્યુ which is defined by the original pixels and it is known as your next pixel value. આપણે એવું પ્રીવિયસ સ્લાઇડ્સની અંદર જોયું કે જે ફર્સ્ટ ચોઇસ છે એ નો પ્રિડિક્શન્સ છે. નો પ્રિડિક્શન્સ મીન્સ એમાં પ્રિડિક્શન નથી કરવાનું, જે વેલ્યુ મળે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ યુઝ કરી લેવાની છે. રેસ્ટ ઓફ 3 એટલે કે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ ઇટ ઇઝ અ 1 ડાયમેન્શનલ પ્રિડિક્શન્સ એન્ડ રેસ્ટ ઓફ 4, 5, 6 એન્ડ 7 ઇટ ઇઝ અ 2 ડાયમેન્શનલ પ્રિડિક્ટેડ વેલ્યુ. તો જો ઇમેજ તમારી 2 ડાયમેન્શનલ હશે તો તમે 4, 5, 6, 7 માંથી કોઈ પણ વેલ્યુ પ્રિડિક્ટ કરી શકો છો. I અને J ની વેલ્યુ તમે મૂકતા જાજો એટલે નેક્સ્ટ તમને પ્રિડિક્શન્સ વેલ્યુ મળતી જશે. સો ઇટ ઇઝ ધ થિંગ્સ વિચ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ, હાઉ ટુ પ્રિડિક્ટ અ પિક્સલ વેલ્યુ from your original image. So it is the 7 value through which we can select any of the predicted value.
Now the different image can have a different structures, but obviously ઘણી બધી ઇમેજ ગ્રેસ્કેલ ઇમેજ હશે, ઘણી બધી ઇમેજીસ RGB ફોર્મેટમાં હશે, મે બી ઘણી બધી ઇમેજ બાઇનરી કે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોર્મેટમાં હોઈ શકે, એના સ્ટ્રક્ચરમાં પણ ચેન્જ હોઈ શકે, 1 dimensional image, 2 dimensional image, 3D image. So a different image have a different structures that can be the best exploited by one of these 8 mode of predictions. So according to your image, according to your predictions value, you can select any of the prediction value from these 8 different choices. So બધી ઇમેજ માટે different choices છે, જે તમને બેસ્ટ રિઝલ્ટ જનરેટ કરીને આપે એ તમે ચોઇસ સિલેક્ટ કરી શકો છો. The residual image were encoded using the adaptive arithmetic coding. The results are shown in tables. તો જ્યારે આપણે adaptive arithmetic coding જોયું હતું એના કન્સેપ્ટની અંદર વાત કરીએ તો there are the 4 different image 1, 2 and 3, 4. આ 4 ઇમેજના નામ છે અને આ બધી જ ઇમેજના ટોટલ નંબર ઓફ પ્રિડિક્શન્સ ડિફાઇન કરેલા છે કે જો તમે નો પ્રિડિક્શન્સ વેલ્યુથી પર્ટિક્યુલર ઇમેજ પરફોર્મ કરો તો તમને કઈ રીતે વેલ્યુ મળી શકે, એન્ડ ધેમ 1, 2, 3, 4 અપ ટુ ધ 7. અને એમાંથી આપણે જો ચેક કરીએ કે આપ જે પણ તમને રિઝલ્ટ જનરેટ થયું છે એમાં આપણે જોવા જઈએ તો જ્યાં જ્યાં હાઇલાઇટ્સ કરેલા છે એ બધા એ પર્ટિક્યુલર ઇમેજ માટેના બેસ્ટ પ્રિડિક્શન્સ છે ઇન ફોર્મ ઓફ સાઇઝ. લાઈક આપણે વાત કરીએ સેના માટે તો 0 માટે 5300, 37,000, 31,000, 38, 31, 29, 33 and 32. સો એમાંથી મેક્સિમમ JPEG ફિફ્થ એટલે કે ફિફ્થ નંબરનું પ્રિડિક્શન્સ હેવ અ સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ એન્ડ ધીસ ઇઝ અવર કમ્પ્રેશન્સ ડેટા. સો આપણે જેમ જેમ પ્રિડિક્શન્સનો યુઝ કરશું, ડિફરન્ટ 8 ચોઇસનો યુઝ કરશું અને દરેક ઇમેજના સ્ટ્રક્ચર્સ પ્રમાણે એમાંથી તમને અલગ અલગ પ્રિડિક્શન્સની પોઝિશન્સ ઉપર અલગ અલગ ડેટા મળી શકશે. સો આપણે એવું ફિક્સ નહીં કહી શકીએ કે પ્રિડિક્શન્સ 5th ઓર પ્રિડિક્શન 6 ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્રિડિક્શન ફોર ઓલ ધ ઇમેજીસ. ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ અ ઇમેજ સ્ટ્રક્ચર્સ. એટલે જ આપણે પહેલી જ લાઇનમાં એ વસ્તુ કહી દીધી, ડિફરન્ટ ઇમેજ કેન હેવ અ ડિફરન્ટ સ્ટ્રક્ચર્સ that can be the best exploited by one of these 8 mode of predictions. So જેમ ઇમેજ ચેન્જ થશે એમ તમે પ્રિડિક્શન્સ વેલ્યુ 8 માંથી કોઈ પણ બેસ્ટ મળવાના ચાન્સીસ છે, બટ ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ઓલ ધ પ્રિડિક્શન્સ વેલ્યુ ફોર ધ પર્ટિક્યુલર ઇમેજ. શું કરવું પડશે તમારે? દરેક ઇમેજની પ્રિડિક્શન્સ વેલ્યુ માટે બધા જ પ્રિડિક્શન્સ વેલ્યુમાં વેલ્યુ પુટ કરવી પડશે. લાઈક આઈ અને જેની તમે વેલ્યુ પુટ કરતા જાઓ અને તમે પ્રિડિક્શન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા જાઓ. સો આ એક રિઝલ્ટ છે પર્ટિક્યુલર 4 ડિફરન્ટ ઇમેજીસ માટે વિથ અ ડિફરન્ટ 8 કાઇન્ડ ઓફ એરિથમેટિક પ્રિડિક્શન્સ. ધ બેસ્ટ રિઝલ્ટ્સ ધેટ ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ compressed file size are indicated in the bold in the table. હમણાં જ મેં કીધું કે જે પ્રિડિક્શન્સમાં સૌથી લોએસ્ટ પ્રિડિક્શન્સ છે કે સૌથી વધારે ઓછી સાઇઝનો ડેટા ફાઇલ જનરેટ કરીને આપે છે એ પ્રિડિક્શન્સને મેં બોલ્ડ ટેબલ્સની અંદર અથવા તો બોલ્ડ ફોર્મની અંદર ડિસ્પ્લે કરેલું છે. તો તમને ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈડ થશે કે દરેકનું પ્રિડિક્શન્સ એની ઇમેજના ફોર્મેટ અને સ્ટ્રક્ચર્સ ઉપર ડિપેન્ડ છે. From these results, we can see that a different JPG predictor is the best for the different image. So it is nothing but to prediction is always be depends on a image. In the second table, we compare the best JPG results with the file size obtained using a GIF and PNG. તો હવે જે સેકન્ડ ટેબલ આપણે જોવાના છે એમાં શું કરશું કે જે JPG આપણને રિઝલ્ટ્સ મળ્યું છે એને કમ્પેર કરશું એ પર્ટિક્યુલર જો ફાઇલનું એક્સટેન્શન GIF અને PNG આવશે તો એ સાઇઝ કેટલી હોઈ શકે. સો જો ઇમેજ બેસ્ટ JPG જે હાઇલાઇટેડ હતા એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધા અને એની કમ્પેરિઝન જો GIF અને PNG સાથે કરીએ તો તમને બટ ઓબ્વિયસ આમાંથી ખબર પડી જશે કે જે બેસ્ટ JPG છે એ ઓલવેઝ તમને બેટર રિઝલ્ટ આપશે કમ્પેર વિથ ધ GIF એન્ડ અ PNG. તો આ સેકન્ડ ટેબલ જોઈને આપણને એટલો આઈડિયા આવી જશે કે જો આપણે ઇમેજનું કમ્પ્રેશન્સ ઓલ્ડ JPG સ્ટાન્ડર્ડથી કરશું એટલે કે 8 ડિફરન્ટ પ્રિડિક્શન્સ વેલ્યુથી ફાઇન્ડ આઉટ કરશું તો એ કમ્પ્રેશન સૌથી સારું હશે કમ્પેર વિથ ધ GIF અને PNG. અને કમ્પ્રેશન એટલે બીજું કાંઈ નથી કે જે ઇમેજની ફાઇલ સાઇઝ છે
એ આપણે રિડ્યુસ કરી શકશું. સો આઈ હોપ કે તમને ક્લિયર થઈ ગયું હશે કે ઓલ્ડ JPG સ્ટાન્ડર્ડ્સ આર બેસ્ટ if you are compare your image compression with GIF and a PNG. અને એવું શું કામ થાય છે? Because we are using a different 8 predictions in a old JPG standard. Even if we take into the account the overhead associated with GIF, from this comparison we can see that the prediction or predictive approach are generally better than suited to the lossless image compressions. Then the dictionary based approach when the image are neutral grayscale image. So જ્યારે આપણે ડિક્શનરી બેઝ અલ્ગોરિધમનો યુઝ કરીએ છીએ કોઈ ઇમેજ સોર્સ માટે, તો એનું જે રિઝલ્ટ્સ મળે છે એના કમ્પેરિઝનની અંદર જ્યારે આપણે જો પ્રિડિક્શન્સ વેલ્યુનો યુઝ કરશું તો એ ઓલવેઝ બી બેટર હશે. કેમ કે જ્યારે આપણે લોસલેસ ઇમેજ કમ્પ્રેશન્સનો ડિક્શનરી બેઝ એપ્રોચથી યુઝ કરશું તો ઇમેજ ઓલવેઝ બી ન્યુટ્રલ હશે અને ત્યારે તમારી ઇમેજ કમ્પલસરી કેવી હોવી જોઈએ? ગ્રે સ્કેલ ઇમેજ. સો જ્યારે આપણે ઇમેજ કમ્પ્રેશન્સ પરફોર્મ કરવાનું થશે, અલ્ગોરિધમ સમજવાના થશે, તો ઓલવેઝ આપણે એ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી ઉપર યાદ રાખશું કે જો એ વસ્તુનું કમ્પ્રેશન્સ પ્રિડિક્શન્સ બેઝ ઉપર કરશું તો ઓલવેઝ better result as a compare with the dictionary based approach. Now let's see how we can take a best results compare with the predictions value with a dictionary based approach. So in a second table we compare the best JPG results with the file size obtained using the GIF and PNG. The situation is different when the image are graphical image or the pseudo colors image. તો જો ઇમેજ ગ્રાફિકલ ઇમેજ હશે અથવા તો સ્યુડો કલર મીન્સ અ ગ્રે સ્કેલ ઇમેજ હશે તો પણ તમને એની સિચ્યુએશન્સ ડિફરન્ટ હશે. બિકોઝ જેવો એનો કલર, જેવું એનું સ્ટ્રક્ચર ચેન્જ થશે તો એનું તમારું પ્રિડિક્શન્સ વેલ્યુ તમારે બીજી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે અને એમાંથી કોઈ બેસ્ટ વેલ્યુ તમને ફાઇન્ડ આઉટ થશે. તો ફરી વખત યાદ દેવડાવી દઉં કે ઓલ્ડ JPG સ્ટાન્ડર્ડની અંદર યુઝર પાસે 8 ડિફરન્ટ ચોઇસીસ છે. એમાંથી કોઈ એક ચોઇસ તમને બેસ્ટ રિઝલ્ટ જનરેટ કરીને આપશે. બટ એ બેસ્ટ પ્રિડિક્શન્સ વેલ્યુ અથવા તો બેસ્ટ ચોઇસ ક્યારે પોસિબલ છે? એ પોસિબલ છે ઇમેજના સ્ટ્રક્ચર્સ, ઇમેજના લેઆઉટ્સ ઉપર. ધ બેસ્ટ કમ્પ્રેસ્ડ ફાઇલ સાઇઝ યુઝિંગ ધ સેકન્ડ JPG મોડ એન્ડ ધ એડેપ્ટિવ એરિથમેટિક કોડિંગ ઇઝ 32,137 bytes compared to 34,276 bytes using the GIF. સો પ્રીવિયસ ટેબલની અંદર જે આપણે જોયું કે બેસ્ટ JPG સ્ટાન્ડર્ડ્સનો યુઝ કરીને જે આપણને ઇમેજ મળે છે એની સાઇઝ 32,137 બાઇટ્સ છે. એ જ પર્ટિક્યુલર ઇમેજને વિધાઉટ આપણે કમ્પ્રેસ પરફોર્મ કરીને જો GIF એક્સટેન્શનથી પરફોર્મ કરીએ સો દે હેવ અ 34,276. સો એપ્રોક્સ 2,000 બીટનો વેરિએશન્સ છે. અને જો એક ઇમેજની અંદર 200 પિક્સલ્સ અથવા તો 200 બાઇટ્સનો પણ ચેન્જ આવે છે સો ઇટ શુડ બી અ વેરી લાર્જ ડિફરન્ટ વેન વી આર સ્ટોરિંગ અ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ઇમેજ. લાઈક ફેસબુક છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, એની અંદર લોટ્સ ઓફ ઇમેજ એવરી ડે અપલોડ થતી હશે. તો જો એક ઇમેજમાં પણ વેરિએશન્સ આવે છે 2000 બાઇટ્સનો સો ઇટ શુડ બી અ વેરી લાર્જ ડિફરન્સ. The difference between the file size is not a significant because our file size is depends on the structures, depends on the color, depends on the variations of extensions. So we can see the reason by looking at the earth image. Note that a significant portions of the image is a background which is of a constant value. So but obviously ખાલી ઇમેજ ઉપરથી એની ફાઇલ કમ્પ્રેસ કરવી અથવા તો ફાઇલની સાઇઝ રિડ્યુસ કરવી એ પણ પોસિબલ નથી. એ ડિપેન્ડ્સ છે કે પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ પણ શું છે. જો બેકગ્રાઉન્ડ ઓનલી વ્હાઇટ છે સો વી કેન રિડ્યુસ એઝ મચ એઝ પોસિબલ પર્ટિક્યુલર ફાઇલ સાઇઝ. જો બેકગ્રાઉન્ડ ડાર્ક બેકગ્રાઉન્ડ છે તો આપણને એટલું બધું કમ્પ્રેશન્સ ઇઝીલી નહીં થયું મળે. સો ગાઈઝ આ પર્ટિક્યુલર લેક્ચરની અંદર આપણે બધી જ વસ્તુ જોતા જવાની છે કે જ્યારે આપણે હવે ઇમેજ કમ્પ્રેશન્સ પરફોર્મ કરશું તો ઇમેજનું ડાયમેન્શન્સ, ઇમેજના એક્સટેન્શન્સ, ઇમેજના કલર ફોર્મેટ્સ, ઇમેજમાં બેકગ્રાઉન્ડ વેલ્યુ એ બધી જ વસ્તુ ડિપેન્ડ્સ કરશે ફાઇનલ બેસ્ટ રિઝલ્ટ્સ જનરેટ કરવા માટે. સો વી કેન સી ધેટ
if the ratio of background of foreground were just a little different in this image, the dictionary method in GIF might have outperformed the JPEG approach. So જો આપણે રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ કે બેકગ્રાઉન્ડ કલર ને ફોરગ્રાઉન્ડ કલર, ફોરગ્રાઉન્ડ મીન્સ ઇમેજ કલર, બેકગ્રાઉન્ડ મીન્સ પાછળની વેલ્યુ, એટલે કે ઇમેજના પાછળની વેલ્યુ માટે. સો બેકગ્રાઉન્ડ અને ફોરગ્રાઉન્ડ વેલ્યુના રેશિયો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. સો દે હેવ અ લિટલ ડિફરન્સ કમ્પેર વિથ અ ડિક્શનરી મેથડ ઓફ GIF એઝ વેલ એઝ અ પ્રિડિક્શન્સ વેલ્યુ વિથ ધ JPEG એપ્રોચ. અને આપણને ઓલરેડી ટેબલમાં ડિસ્પ્લે થઈ ગયું છે કે બેસ્ટ રિઝલ્ટ્સ તમને શેમાં મળે છે? JPEG એપ્રોચીસની અંદર. સો ગાઈઝ, ઇટ ઇઝ ધ થિંગ્સ વિચ વી આર ડિસ્કસ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર Old JPG Standards lossless image compression, and it is the first thing which we are discuss in form of lossless image compressions. So I hope you are clear. તમારે કેટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે એ પણ મેં તમને લેક્ચરમાં કીધું છે. આ પર્ટિક્યુલર વિડીયો જોશો એટલે તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે કે જ્યારે ઇમેજ કમ્પ્રેશન્સ કરશો ત્યારે કઈ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. અને પર્ટિક્યુલર ઓલ્ડ JPG સ્ટાન્ડર્ડ્સની વાત કરીએ તો ઇમેજના સ્ટ્રક્ચર્સ ઉપર ડિપેન્ડ હશે આપણા 8 ડિફરન્ટ પ્રિડિક્શન્સ, અને એ પર્ટિક્યુલર 8 ડિફરન્ટ પ્રિડિક્શન્સમાંથી આપણને કોઈ બેસ્ટ રિઝલ્ટ્સ જનરેટ થતું હશે. બટ ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન અ image. So guys, it is the things which we are discuss about this particular lecture. Thank you so much.